بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وی نیوز کے اسٹوڈیوز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ نئی گورنمنٹ کو اکنامک چیلنجز کیا کیا ہیں، اور اس وقت جو سب سے بڑا چیلنج ملک کو درپیش ہے وہ اقتصادی لحاظ سے وہ کافی کرمبل ڈاؤن ہے۔ پاکستان کی جو معیشت ہے وہ لڑکھڑا رہی ہے۔ نئی گورنمنٹ سے کیا توقعات ہم وابستہ کر سکتے ہیں، اور اس وقت گورنمنٹ کو اور ملک کو کیا چیلنجز درپیش ہیں؟ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ویڈیو لنک کے ذریعے موجود ہیں شیخ ابرار سعید صاحب، سابق صدر ہیں گجرات چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے۔ شیخ صاحب، سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ آپ کی نظر میں کون کون سے ایسے چیلنجز ہیں جن کو ایڈریس کرنا ضروری ہے، اور پھر اس کے ساتھ کیا یہ حکومت اتنی کیپیسٹی ہے؟ ایک غیر مستحکم اتحاد ہے، پیپلز پارٹی ابھی تک شامل ہونے کا انہوں نے اندیا نہیں دیا کہ وہ کیبنٹ میں آئیں گے، اس کا مطلب ہے کہ ایک ان ولنگ پارٹنر ہے ان کے ساتھ، اور پی ایم ایل این ہے سیٹ پر، اور اس کے ساتھ ظاہر ہے بیک بائی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستانی آرمی اس کے ساتھ اس وقت تک تو موجود ہے۔ کیا چیلنجز ہیں آپ کی نظر میں شیخ ابرار سعید صاحب؟ گوندل یو پی وی سی کی نالی دار چھتیں اور دیواریں۔ یو پی وی سی شیٹ آپ کو دے ہر موسم میں مکمل تحفظ اور سکون، زنگ، شور، الیکٹرک کرنٹ اور آگ سے مکمل محفوظ۔ کافی سالوں سے میرے اور آپ کے ملک میں جو تجربات ہو رہے ہیں، وہ سیاسی ہوں یا معاشی ہوں، وہ دل دلا دینے کے لیے کافی ہیں۔ ابھی جو گورنمنٹ ماض وجود میں لائی گئی ہے، میرے اور آپ جیسے کروڑوں پاکستانی امیجن کر سکتے ہیں کہ وہ کیسے لائی گئی ہے، اور زمین پہ ان کی فوٹنگ کتنی ہے، کتنی مضبوط ہے، اور ہے بھی کہ نہیں ہے۔ اس فوٹنگ کے ساتھ جب یہ سرکار انٹرنیشنل فورم پہ جائے گی، کسی بھی فورم پہ، کسی بھی ریاست کے سامنے، کسی بھی مالیاتی ادارے کے سامنے بیٹھے گی، تو ان لوگوں کے اپنے خدشات ہوں گے کہ یہ کتنے دنوں، کتنے ہفتوں یا کتنے مہینوں کے لیے ہیں، اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر وہ اپنی جو شرائط ہیں جن کے عوض وہ ہمیں مزید بھیک دیں گے، قرضے دیں گے، وہ ٹائٹ ہوتی جائیں گی، اور وہ سب کے سب میں اور آپ فیس کریں گے، وہ ہمیں بھگتنی پڑیں گی۔ میرا تو یہی خیال ہے کہ آنے والے دن جو ہیں وہ کافی ٹائٹ اور سخت ہونے والے ہیں معاشی لحاظ سے۔ بینگ بزنس مین، میں اور میری کمیونٹی اس طرح کے تحفظات سے بہت زیادہ فکر مند ہے۔ آنے والے دنوں کے اندر یہ توقع کی جا رہی ہے کہ انڈائریکٹ ٹیکسز جو ہے نا وہ بڑھیں گے آئی ایم ایف کے بعد، اور شاید آئی ایم ایف، جس طرح آپ نے کہا کہ چونکہ ویک گورنمنٹ ہے تو شاید آئی ایم ایف کی کنڈیشنلٹیز زیادہ سخت ہوں، اور اس کے نتیجے میں پھر انڈائریکٹ ٹیکسز جو ہمیں پیٹرول اور دیگر فیول کے اندر وہ نظر آتے ہیں وہ بڑھیں گے، اور اس سے مہنگائی بھی بڑھے گی۔ یہ تو عام طور پر فورسی کیا جا رہا ہے کہ اس طرح ہوگا۔ آپ کے نزدیک کیا کوئی الٹرنیٹ بھی ہے کہ گورنمنٹ اس کو ڈیفلیکٹ کر سکے اور سیکٹرز پر توجہ دے جہاں سے ریونیو جنریٹ ہو؟ آپ کی نظر میں ایسا کوئی ہے؟ جی لودھی صاحب، میں ایک دو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلے 20 25 30 سال سے جتنی بھی گورنمنٹس آئی ہیں، وہ دو کام صرف اس خوف سے نہیں کرتی کہ اس سے ہمارا ووٹ بینک ڈسٹرب ہوگا۔ موجودہ انتخابات نے یہ بات تو واضح کر دی کہ ووٹ بینک کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا۔ آپ کی چند اداروں کے ساتھ سید ہونی چاہیے، ووٹ بینک، ووٹر، شہری کیا کرتے ہیں کیا نہیں، وہ جائیں جہنم میں۔ تو اگر اسی طرح ہم نے حکومتیں بنانی ہے اور چلانی ہے، تو پھر ووٹ بینک کی پرواہ کیے بغیر اس گورنمنٹ کو چاہیے کہ کم از کم ان کے پاس 2 مہینے ہیں، 2 سال ہیں یا 5 سال ہیں، اس دوران وہ جینون جو ریاست کے مفاد کی پالیسیز ہیں کم از کم وہ تو امپلیمنٹ کر دیں، کیونکہ نہ ان کی ابتدا ووٹ سے شروع ہوئی ہے، نہ ان کی ابتدا کی انہیں ووٹوں کی کوئی فکر ہونی چاہیے۔ تو میرا خیال میں یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ جو ہمارے ریاستی سطح پہ ہم نے جو وائٹ ایلیفینٹس پالے ہوئے ہیں، جو کہ سرکاری ادارے بہت بڑے بڑے، جو کہ ہر سال سینکڑوں ارب روپے ان کو زندہ رکھنے کے لیے قوم کو ان پہ سرو کرنے پڑتے ہیں، لگانے پڑتے ہیں۔ ایک تو ایز سون پاسبل ٹرانسپیرنٹلی کوشش کریں کہ انہیں کیا جائے، اور اس کے بعد دوسرا، مختلف سرکاریں اس چیز سے بچتی ہیں کہ اکانومی کو ڈاکومنٹڈ کرنے سے شاید ہمارا ووٹ بینک ڈسٹرب ہو جائے۔ تو جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں، ووٹ بینک تو اب کنسرن ہی نہیں ہے۔ تو
ये दूसरा स्टेप ये ले लें कि अपने मौजूदा टेन्योर में इकोनॉमी को जेन्युइनली ब्लैक एंड व्हाइट करने की भरपूर कोशिश करें। जब आप इकोनॉमी को जेन्युइनली ब्लैक एंड व्हाइट कर लेंगे तो आई थिंक आपके बहुत सारे दिलदर दूर हो जाते हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो 2010 में एक आखिरी पॉइंट है इसी हवाले से, 2010 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी यानी कि आज का जो हुकूमती अलायंस है, इन्होंने 2010 में जो एनएफसी अवार्ड में रद्दोबदल किया था उसको जेन्युइनली उस पर गौर करें और उस वफाक का शेयर उसमें बढ़ाएं। बुनियादी तौर पर वो 3 पॉइंट जो मैंने अर्ज किए हैं जी, प्राइवेटाइजेशन ट्रांसपेरेंटली, और सेकंड वन जो है कि इकोनॉमी को ब्लैक एंड व्हाइट किया जाए, और थर्ड वन जो है वो एनएफसी अवार्ड जो है उस पे फौरी तौर पे दोबारा उसे जज किया जाए। आईएमएफ की तरफ से भी ये आता है कि हमारा स्ट्रेस इस बात पे होता है कि अमीरों पर टैक्स लगाएं, और हमने देखा है कि यहाँ जब भी टैक्स की बात आती है तो फिर हर सेक्टर रेजिस्ट करता है, उसकी मज़ाहमत करता है, बिजनेस कम्युनिटी के अंदर भी करती है। आप की ओपिनियन हमेशा ये रही है कि हमारी जो कम्युनिटी है अगर वो पूरा टैक्स दे तो बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी, मैं तो अक्सर कहता हूँ हमारी कम्युनिटी पूरा टैक्स दे, लेकिन अब बात शायद उससे भी आगे बढ़ गई है। हमारी कम्युनिटी पूरा टैक्स दे, मुख्तलिफ शोबों में हमारी कम्युनिटी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है भी, लेकिन हमारे रेवेन्यू में, हमारे खजाने में इस कदर छेद हैं कि आप गौर करें 2008 से आज तक यानी कि गुज़िश्ता 15-16 सालों में हमारा रेवेन्यू जो है वो 1200 अरब रुपए से बढ़कर 8000 अरब रुपए तक चला गया है। लेकिन इसके साथ साथ हमारे कर्जे भी उसी स्पीड के साथ बढ़ते जा रहे हैं। सो इट्स मीन कि अगर हम कहते, तब भी हम कहते थे जी बिजनेस कम्युनिटी टैक्स नहीं देती, आज भी हम कहते हैं जी बिजनेस कम्युनिटी पूरा टैक्स नहीं देती। भाई अगर 1200-1500 से बढ़ के आप 8000 अरब रुपए पे चले गए हैं तो टैक्स कोई दे रहा है तो गए हैं ना। अगर उसकी यूटिलाइजेशन को सही तरह से आप इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, जब से ये एनएफसी अवार्ड का आपने ये चंद चढ़ाया है तब से कोई भी सरकार, ये सियासी तौर पे क्लेम गलत किए जाते रहते हैं हर सरकार की जानिब से, हर जमात की जानिब से कि जियो दी हुकूमत आई तो कर्जे डबल हो गए। आप 2008 से ऑनवर्ड देखें, कोई भी सरकार आई है तो रियासत के कर्जे डबल हो गए हैं। इवन के ये जो 18 महीने 16 महीने का रजीम आई थी शहबाज शरीफ साहब की सरकार में, कहने को तो ये कहा जाता है कि जी इमरान खान की सरकार ने जो है वो कर्जे कुछ डबल कर दिए थे पिछले सारे सालों से। लेकिन आप स्टैटिस्टिक देखें जो खुद सरकारी अदारे जारी कर रहे हैं, तो इमरान खान की सरकार से ये गुज़िश्ता 2 साल में ज्यादा कर्जा लिया है रियासत पाकिस्तान ने। हमसे पहले सफेद हाथी नहीं संभाले जा रहे थे, अब हमने मजीद बहुत सारे सफेद हाथी गुज़िश्ता 5-7 सालों में पैदा कर दिए हैं। आप आईपीपी देखें कि आज भी हमारी जो जरूरत है वो 15-16 हजार मेगावाट तक जाती है, जबकि हमने कुछ 40-45 हजार मेगावाट के आईपीपी लगा के और कैपेसिटी चार्जेस समेत वो मुख्तलिफ किस्म की शरायत, एक लंबी लिस्ट है, वो अपने सर पे बिठा लिया हुआ है और हर महीने हमें वो कैपेसिटी चार्जेस देने पड़ते हैं। उस तो आप देखें तो सही कि वो जो डेट है ये आईपीपी का, वो कहां से कहां पहुंच चुका है। हमने ये बताइएगा कि इस गवर्नमेंट से जो पीडीएम 1 था उसने तो कोई परफॉर्म नहीं किया और बड़ा मायूस किया कौम को। क्या जाहिर है कि अब भी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं, क्या अब उनसे तवक्को की जा सकती है? अब क्या कोई डिस्पेंसेशन में फर्क आया है, कोई डिटर्मिनेशन में फर्क आया है? टीम तो सारी वही है। I'm sorry to say लोधी साहब, बदकिस्मती से जो परफॉर्मेंस थी 16 महीनों में इस पीडीएम 1 की, पीडीएम 2 मुझे जो नजर आ रही है उससे भी ज्यादा जो है ना वो मनफी में होगी इनकी परफॉर्मेंस। तरह की पार्लियामान जिसका वजीर आजम मिनॉरिटी में है, वो किसी किस्म का कोई फैसला देखे ना, वजीर आजम साहब इस हद तक लागर दिखाई देते हैं कि पहले तो कोई किसी किस्म का डिसीजन लेने से पहले, चूंकि उनकी अपनी जमात में उनकी हैसियत सानवी है, वो नाम के प्रेसिडेंट तो हैं लेकिन एक्चुअल कंट्रोल जो है वो बड़े मियां साहब का है। तो पहले तो उन्हें अपने हाउस में वो लॉबी जो कि बड़े मियां साहब की लॉबी है जो उन्हें रिप्रेजेंट करती है, पहले उन्हें मनाना पड़ता है, फिर मियां साहब के पास जाके
उन्हें गो एड लेना पड़ता है, उसके बाद फिर वो उन्हें जरदारी साहब और बिलावल साहब का मुंह देखना पड़ेगा। तो आई थिंक कि ये मुल्क में क्राइसिस दर क्राइसिस, एक से बढ़कर एक क्राइसिस आने का खदशा है। और इस तरह की सरकार जो कि हवा में मुअल्लक हो, आप उससे क्या तवक्को कर सकते हैं कि बड़े बड़े फैसले बड़े बड़े अदारों के सामने बैठ के सॉलिड राय कायम करके उनसे मुल्की मुफाद हासिल कर लेंगे। ये हवाई बातें, सियासी चुटकुले तो हो सकते हैं। आई डोंट थिंक कि ये कोई सॉलिड चीज आइंदा दिनों में देखने को मिलने आ बहुत रही है। शुक्रिया जनाब शेख अब्रार सईद साहब, साबिक सदर गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, अपना तजिया दे रहे थे। पिक्चर उन्होंने रियलिस्टिक भी बताई है, लेकिन है मायूस कुन पिक्चर, लेकिन उससे निकलने का रास्ता भी बताया है, 3 स्टेप्स बताए हैं। अगर गवर्नमेंट उनको फॉलो करे और उन रास्तों पर चले तो शायद कहीं ना कहीं इससे काम आ सकेगा। लेकिन सियासी डिस्पेंसेशन और उसकी अलायंस इस तरह का है कि वो हर वक्त गवर्नमेंट सियासी तौर पर लरसती रहेगी। पावर सेंटर्स चूँकि मल्टीपल हैं, मुख्तलिफ जगहों पे हैं, डिसीजन मेकिंग भी मल्टीपल लेवल्स पे है, तो इसलिए डिसीजन मेकिंग भी उस तरह इफेक्टिव और इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी।